Syukur kita ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan inayahnya dapat lagi kita bersama pada malam ini dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita diampuni Allah Taala akan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, guru-guru kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Diberkati kehidupan kita dunia dan akhirat, dijauhkan kita dari segala bala, malapetaka dan sebagainya, dan diangkat daripada kita segala penyakit, dan mudah-mudahan disembuhkan orang-orang yang bersama-sama kita yang tidak dapat hadir pada malam ini. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang belum sampai hajatnya akan digabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Rasulina sallallahu alaihi wa sallam, ikhwan anbiya wal mursalin wa ali washabihi ajmain. ثم إلى أرسادتنا أبو بكر عمر عثمان وعلي وزيت رسول الله فاطمة طهرة الكبرى رضا سيدنا عبد الحسن والحسن زين العابدين جعفر الصادق مسلكة سيدنا علي وريدي نجد المنبر جملة الحاج إلا الله محمد بن سفر مقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا بن الشافعي شعاني وظان وقرني وسيدنا ابن عطاء الله سيدنا والسلام ماشيش أبو الأباه المنوشي أبو الكاسم الكشيري وسيدنا إمام بخاري مسلم وترمذي حكيم ترمذي وإمام بخاري وسيدنا إمام محمد مالك الحنفي وإمام سيدنا علي القدري وسيدنا من علوي وكذا علوي محمد دبيلا سقف دبيلا ومن مخلوق سقف 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 وأصول وفروش من الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم ومن الآخرة ثم إلى رسينا كتب المألى سلطان الأكابر شمس الشموع محيي النفوس الحبيب عبد الله كالعدو وأولاده الأقطاب بحسين شيخ وكذرية جميع منهم يسلم وكالعين بدون لبتم يوم جعفر من حمل إلو علي بن جعفر عن حمل بن كدير وكدير سلم بهي من من عن بريء دول حمل بن سالم ودول بن سالم حسن بن سالم زين زين من الله لا يعدل حمل بن حسن محمد عدل سيدنا حبيب محمد بن علي بن جعفر العاد وسيدنا حبيب أبو بكر العادل سيدنا حبيب محمد بن حسين علي بن شيخ بن محمد بن حسين علي وسيدنا العابد العادل محمد بن علي علي بن ساعة وسيدنا حبيب وسيدنا حبيب سيدنا حبيب سيدنا الله العالى يمساس الله الله يمساس لا دروسها وأصولها وفروشها من الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفات من الآخرة ثم إلى رسينا فخر وجوه شبك بن زهيم بن سلمة بن زهيم اللهم في رحمة بن سلم ثم كم شيء سلم محمد بن سلم وصينا وأنفا مع طشيب العبارة وشاب بلاد اللهم الحدث زين شيء البارين خذ بالرجوع بعلي محمد حافظ قدم براطة بعلي بن حسن سيد بن نشأت أما بصلى الله عليه وسلم طه جعفر الشيخ مقدم كتبا سيدنا حبيب عبد الرحمن بن الله بالفقه بكلمة الفقه والله بكلمة الشيخ مع الفقه وحنا الفقه وسيدنا حبيب محمد محضر محمد محضر محمد محضر الله محضر سيدنا حبيب محمد عن الملك بن عباس بن عبد بن عبد المالكي وما سلم الحافظ سلم الحافظ من حافظ الحافظ وسيدنا حبيب محمد الله مشاهد يصنع مشاهد على مشاهد علم الله مشاهد على مشاهد توني وسيدنا حبيب الله بن شاب بن الله شاب محمد بن الله شاب بن الله محمد شاب وسيدنا حبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شاب وسيدنا حبيب محمد بن الله حدر عبد الله بن علي بن سيدنا من ذنك صاحبكم بقولوا وسيدنا محمد حدر وسيدنا محمد حدر وسيدنا حبيب هدي عبد الله حدر وسيدنا حبيب سيدنا حبيب أمام حي وقم محمد حي الله من يحيى سيدنا حبيب منظر حدر ومن بعد سيدنا محمد محمد حدر سيدنا حبيب دعاء من الحاجي حبيب الله فيه الله محمد حبيب بن الحاجي إلو من الحبي بأن في الحبي سيدنا حبي محمد علي بن الحبي سيدنا حبي محمد أحمد بن هادي بن الحبي سيدنا حبي وحدي بن رفيق ويتام سيدنا حبي حبي الله محمد في ذكره وسيدنا حبي في الله وسيدنا حبي أبو بكر الطهر العاشي سيدنا حبي محمد في بشير والشيخ بجر سيدنا الجوفي سيدنا عبد الرحمن يوم ما عاشي شيخ البارش يوم أكرمه جامع بخبريش سيدنا سيدنا حتى في الملك وأصولهم وفروشهم أن الله جل علينا من بركاتهم وأسرارهم من الآخرة وما إلى ولينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم الخاصة والمسلمين عامة أن الله نعم الرحمة والمغفرة والدعاء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رحمة الله بنا صلاة وسلاما دائمين بدوام كله كافة من نبيين حفظا مسلم حاكم المقربين اللهم إن كنتم العافية اللهم نبي قلوبنا بأنواع معرفتك واختلنا بطوعا بحبل أمرك
بك الصالح وصالح رضبا بذكرك مالك الفتوح والمنو والرسو وجسا وروح وتوبة النسو اللهم إنك من شرف صفية وهب يا غني يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا إيمان كل شيء من السماء والبركة يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح عالمين يا فتاح يا حي من الكرمين وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا خذ يمينا عن سبيلنا كبينا واتق الله تعالى عن مقال الملحدين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ورب الأولين ورب الآخرين وربي هو حسبي وخير الرازقين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وغفار الخطايا وخير الراحمين رب وادخلنا جميعا في عباد الصالحين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جهنم أصفدت للمجرمين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وعصاة فاسقين وأتاة كافرين رب وادخلنا جنانا أغلفت للمتقين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا إذ ينادون خذوها بسلام آمنين وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وعلى آله وصحبه وجميع التابعين
فتلتا للقرآن جاء بالحق مبينا يا تواب تب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Muka surat 208. 185 Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Rubbama dakhaluhumul adabu ala tarki talabi i'timadan ala qismatihi wastighala bi zikrihi an mas'alatihi. Ada kala seorang alif terdorong oleh rasa adab dan menyerahnya kepada kebijaksanaan Allah atau Tuhan. Ia tidak minta apa-apa kepada Tuhan kerana berserah dan merasa puas dengan sebahagian pemberian Allah dan kerana sibuk berzikir hingga tidak sempat meminta-minta. Ini di kalangan para yang kita bahaskan berkenaan dengan doa. Doa itu memang disuruh berdoa. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Ta'ala. Kamu berdoa, aku akan kabulkan. Begitulah juga orang yang tak nak berdoa itu, maknanya orang yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tidak mahu, seolah-olah dia tidak mempunyai hajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wati idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu wa la'allahum yarshudun. Jika dia tanya tentang aku, kata Allah Ta'ala, maka aku amat dekat sekali, lebih dekat daripada urat beris kita. Jadi Allah dekat kita, kita cuma terhalang sebab halangan itu kita yang membuatnya, kita yang melakukannya, kita yang melakukan kesilapannya. Jadi dengan melakukan kesilapan ini, maka kita dikehendaki balik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pembahasan yang diterangkan oleh Imam Al-Qushairi yang Risalah Qushairiyah, tiga orang yang bertaubat, tiga tingkatan orang yang bertaubat. Satu, orang yang bertaubat orang awam namanya. Taubat orang awam seperti kita. Maknanya taubat kerana kita melakukan dosa. Jadi kita bertaubat kerana melakukan dosa, maka kita kembali kepada Allah memohon supaya diampunkan dosa sebab melakukan dosa. Satu lagi, taubat orang khusus. Taubat orang khusus ini bermakna taubatnya adalah kerana kelupaannya atau kelalaiannya. Kena sibuk dengan urusan sampai lupa. Jadi kealpaannya atau kelalaiannya atau lupa. Kelupaannya melakukan sesuatu. Maknanya menyebut nama Allah, berzikir. Biasanya berzikir selalu dengan banyak yang hari itu dengan urusan-urusan tertentu, maka dia lupa. Bertobat kepada Allah Ta'ala sebab lalai. Jadi tobat yang orang yang awam tadi sebab melakukan maksiat. Tobat orang yang kedua ini, awas, maknanya orang yang melakukan dosa ataupun orang yang lalai, yang khusus maknanya. Kemudian khawas ibn khawas atau khusus lagi, satu adanya maknanya orang yang taubatnya ialah kerana merasa malu dengan Allah Ta'ala dan dengan kemuliaan Allah Ta'ala. Merasa malu macam mana? Maknanya merasa malu dirinya setiap kali dirinya diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Setiap hari dirinya tidak terlepas dari perhatian Allah SWT. Allah tidak terlepas, dia tidak terlepas dari pandangan Allah, walau sedetik pun tidak terlepas dari pandangan Allah. Maka dia malu untuk membuat dosa, dan kalau dia
Maknanya dia sentiasa berjaga-jaga dan sentiasa bertobat. Walaupun dia tidak melakukannya, tapi dia sentiasa berjaga-jaga bertobat. Bagaimana Nabi SAW yang Allah entahkan supaya beristighfar sebanyak 70 kali sehari. Walaupun tidak melakukan dosa. Maknanya mengajar. Mengajar. Dan satu lagi taubat dinamakan taubat pendusta. Ini yang kita takut. Taubat pendusta maknanya dah bertaubat, berjanji tak nak buat lagi, tapi besok ulang lagi. Ini yang dikatakan taubat pendusta. Taubat saya azam tak akan buat lagi. Setelah itu diulang lagi. Ini ni apa? Taubat orang yang mendustakan taubatnya. Jadi maka kata ulama, kalau dia beristighfar 70 kali tak cukup. Kena banyak lagi. Sebab macam penalty. Macam kita kena penalty. Jadi patutlah dia kena istighfar lebih-lebih sikit sebab dia dah membuat pembohongan. Janji saya tak akan buat ni, tapi lepas tu buat balik. Jadi ini namanya taubat pendusta. Jadi jangan sampai jangan sampai diri kita tergulung dalam golongan orang-orang yang bertaubat mendusta. Bertaubat lepas tu mengulang balik. Taubat mengulang balik. Ini namanya taubat cili api. Pedas sekejap, taubat aku tak makan. Besok kecoh lah. Tak boleh tahan juga. Kan? Ini dia. Jadi hati-hatilah. Jadi setelah itu mereka ini diberikan Allah kedudukan maqam dan sebagainya. Maka ada yang mereka katakan di sini yang maqam ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai malu nak bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan, apa yang diharapkan. Padahal taubat doa itu tak berkuasa mengudah qada dan qadar, tapi doa itu boleh menolak kadang-kadang kalau Allah nak memberinya, tapi tidaklah doa kita itu berkuasa untuk menolak qada dan qadar Allah, kerana qada dan qadar Allah itu ketetapan azali Allah Subhanahu Taala. Bagaimana ketetapan azali yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya contohnya ialah Nabi SAW sering bercakap dengan haiwan, boleh bercakap dengan haiwan, boleh bercakap dengan batu, boleh bercakap dengan pokok, segala-galanya boleh berbicara dengan Nabi. Sampai daging yang dah dibakar, yang dah dimasak, dah dibakar boleh berbicara dengan Nabi. Tetapi kehendak Allah, takdir Allah, azali Allah yang kita ingat dahulu, yang mana ketetapan azali Allah, maka Nabi selepas peperangan Khaybar diracuni oleh seorang perempuan, kemudian Nabi makan daging tu. Ini takdir Allah. Nabi dah makan daging tu, baru daging itu berbicara dengan Nabi SAW. Padahal kalau Allah nak mengizinkan, ini yang dikatakan sebab. Jadi Allah menjadikan itu sebab. Jadi Nabi dah makan dulu baru daging itu berbicara. Kalau Allah nak menjadikan sebab, tidak menjadikan sebab, nanti daging itu akan berbicara kepada Nabi dahulu, bercakap kepada Nabi, aku ini diracun. Tentu Nabi tidak makan. Tetapi setelah Nabi makan, baru daging itu bercakap kepada Nabi, aku ini telah dibuatkan racun oleh seorang untuk meracunmu ya Rasulullah. Jadi ini, maknanya itu takdir Allah, kehendak Allah. Jadi memang takdir Allah itu, maka itulah dengan sebabnya lepas peperangan Khaybar tadi, Nabi mengidap penyakit sakit amat sangat, bersebab berpunca juga daripada kesan keracunan yang dimakan dagingnya tadi. Ini dia sebabnya. Jadi ini dia. Ini takdir Allah kepada Rasulullah SAW, kehendak Allah SWT. Begitulah apa yang Allah takdirkan kepada kita. Maka itulah yang jadi mereka ini malu untuk berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan sesuatu yang mereka hajati. Mereka malu. Bagaimana Imam Abu Lahab, Nabi dan sebagainya tidak bersuara, tidak memohon doa kepada Allah selama 50 tahun. Bukan kerana tak mahu, bukan tak mampu berkata ini, tapi rasa malu. Sebab nikmat yang Allah beri kepada mereka itu dah mencukupi pada mereka. Dan mereka melanjutkan zikir-zikir kepada Allah Ta'ala itu sudah menyebabkan mereka rasa lega, tenang dan sebagainya. Dan tak ada mengharap lagi kepada yang lain. Maka sebab itu mereka tidak berdoa kepada Allah SWT kerana dah mendapat kepuasan. Kepuasan salah satunya maknanya Allah memberikan mereka itu nikmat berzikir. Bila dah berzikir, nikmat berzikir itu mereka dapati, mereka mencukupi dengan itu, dan mereka malu untuk berdoa yang lebih-lebih lagi. Kerana mereka kepada hak dunia
maka hak dunia itu adalah seburuk-buruknya. Kerana dunia ini adalah hubbud dunia ra'sul khatiyah, keburuk segala. Cinta kepada dunia itu kepala kepada segala kejahatan. Jadi mereka tak mau, tak inginkan dunia langsung, tak mau berhajat kepada dunia. Walaupun kehidupan mereka itu perlu berhajat kadang-kadang, perlu berhajat kepada dunia, tapi mereka tinggalkan. Mereka tidak mengharapkan dunia. Bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dunia itu khidmah kepada mereka. Dunia itu khidmah kepada mereka. Bagaimana terjadi kepada Imam As-Sudi Saghati. Imam As-Sudi Saghati adalah guru Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka setiap hari adiknya Imam Sudi Saghati ini setiap hari pergi ke rumah Imam Sudi Saghati menyapu, membersihkan rumah Imam Sudi Saghati. Satu masa Imam Sudi Saghati ini adiknya datang lambat kerana ada urusan-urusan hal dia dengan warga dia apa semua, lambat, dan kata Sudi Saghati, kamu uruskan urusan kamu, payah datang sibuk-sibuk dengan aku membersihkan rumahku, tak apalah, uruskan dirimu, keluargamu dahulu. Maka adik menguruskan hal keluarganya, dan begitulah maknanya dia tidak mendatang ke rumah abangnya Sudi Saghati ini selama 1 minggu. Bila sampai 1 minggu ke rumah abangnya, dia lihat ada satu wanita cantik tengah membersihkan rumah abangnya. Bila pula abang aku menikah? Nikah pun tak beritahu, tak ada iklan pun, tak kasih tahu. Ini baru 1 minggu. Berilah tahu, kata adiknya. Berilah tahu yang kau dah menikah, baru kau dah menikah. Jadi aku senang, aku tahu rumahmu ada pembantu, tapi ini kau tak beritahu ada rumah pembantu, dan perempuan cantik pula itu membantu rumahnya. Maka adiknya, maka perempuan itu bila melihat adik saudara kita, dia masuk ke dalam kemas-kemas kemudian hilang. Masuk adik saudara kita dan bertemu dengan abangnya Sudi Saghati. Dia kata, ya wahai abangku, sampai hatimu kau menikah dengan orang, seorang perempuan kau tak beritahu aku. Kata abangnya Sudi Saghati, bila aku menikah? Kamu tahu aku tak menikah dengan sesiapa lagi. Habis siapa perempuan cantik itu yang membantu rumahmu membersihkan? Itulah Allah jadikan dunia khadam kepadaku, khidmat kepadaku. Ini para awliya, para salihin, dunia khidmat kepadanya. Bukan kita khidmat dengan dunia, tapi dunia khidmat kepada. Dunia adalah tunggangan buat orang beriman. Dunia itu adalah mazra'ah untuk orang beriman, perjalanan untuk kita melintasi akhirat saja, bukan untuk dipertonggangkan oleh dunia. Bukan kita dipertonggangkan oleh dunia, tapi dunia itu menjadi tunggangan kita sahaja untuk sebabkan kita jalan untuk akhirat. Jadi dunia itu sebagai sebab sahaja untuk kehidupan kita, perjalanan kita untuk. Dan dunia itu banyak kerosakannya. Maka sebab itu para salafus salih tidak mengharapkan akan keduniaan, tidak menginginkan keduniaan. Mereka tak berhajat kepada keduniaan. Cuma yang mereka lakukan nikmat. Jadi mereka senang dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak lagi mengharapkan kepada keadaan dunia. Cuma kita, kehidupan kita orang awam, kita berhajat, dan hajat itu kita memerlukan kehidupan di dunia ini untuk amalan-amalan kita, kehidupan kita. Tapi jangan lupa, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maknanya apa yang kamu dapat benda kamu nak tunjukkan, kamu ada kebolehan, ada kemampuan ini, boleh. Tapi tidaklah dunia itu meletak di hati kamu. Tapi sebenarnya dunia itu adalah di dalam tangan kamu. Kamu dapat pegang, kamu pegang. Tak dapat pegang, lepas. Jangan kamu simpan dalam hati. Itulah saja dunia. Itulah dunia. Jadi kamu tak akan jadi sifat dendam, marah, dengki, hasad dan sebagainya. Kerana hanya di tempat tangan, bukan masuk di hati. Kalau dunia itu kita simpan di hati kita, maka itulah yang menyebabkan dendam, salah faham, sakit hati. Kenapa dia dapat, kenapa saya tak dapat, kenapa dia boleh, saya tak boleh, kenapa dia biar. Ini yang akan terjadi bermacam-macam persoalan yang menyebabkan jadi hasad, dengki, dendam, kesumat dan sebagainya. Akhirnya peperangan dan memutuskan silaturahmi. Ini dia. Jadi inilah mereka-mereka ini malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kata Abu Hazim Al-Arash, berkata, jika saya tidak diberi kesempatan berdoa, nescaya lebih berat bagiku daripada tidak diterima doaku. Nampak? Beri berdoa, tapi kalau doaku tak terima adalah lebih berat bagiku.
maknanya malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa kerana takut doa ni tak dikabul. Maknanya bukan takut doa dia tak dikabulkan, dia malu sebenarnya. Dia malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abul Qasim Al-Kushairi, ini Imam Al-Kushairi berkata, waktu itu berbeza-beza. Ada kala lebih utama berdoa dan ada kala lebih baik diam, tiada berdoa. Ada masa taklah kamu berdoa, ada kala diam. Tak perlu berdoa. Ada tempat-tempatnya berdoa. Jadi doa itu ada waktu. Bagi kita orang awam, Nabi dah beritahu waktu-waktu bila doa yang ijabah. Antara maghrib isyak, antara tengah malam, tahajud dan sebagainya. Dan doa-doa itu jangan bila kita rasa doa kepada Allah tak kabul, jangan kita merungut. Kerana mungkin doa itu disimpan Allah Ta'ala di yaumil kiamah nanti. Wahai fulan, kemarin di dunia kamu berdoa, aku tidak kabulkan, aku simpan untuk bahagian itu habuanmu. Allah gantikan. Ada orang yang berdoa, Allah tak kabulkan serta-merta kerana Allah mengatakan kepada malaikat, jangan beri dulu. Jangan diperkenankan doanya dahulu kerana aku senang dengan suaranya, aku rindu dengan suaranya yang selalu mohon kepada aku. Ini kata Allah. Ada yang Allah Ta'ala kabulkan terus. Ada yang Allah Ta'ala kabulkan terus. Ada yang Allah Ta'ala tidak berikan doa itu kerana menolak balak. Kalau diberikan doa ini, kabulkan doa ini, mungkin terdatangan balak. Dengan sebab kabulnya doa itu, dia mendapat balak. Jadi ini macam-macam yang kita telah terangkan dahulu. Dari balak kabul, macam-macam balak pula yang datang. Ini yang kadang-kadang seperti saya kata contohlah yang saya beri. Kita dapat doa, kita ingin berdoa menjadi seorang yang dapat harta yang banyak, jutawan apa sebagainya. Tiba-tiba tersebar nama kita masyhur dan sebagainya. Ada orang yang khianat, ada orang yang dengki, ada orang yang apalagi keadaan-keadaan yang manusia dalam kegentingan berlaku macam-macam, percolikan, apa semua. Jadi ini mungkin Allah Ta'ala tak kabulkan doa kita sebab Allah nak menolakkan daripada berlakunya bala. Jadi ini jadi ini sebab tu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau dikabulkan, alhamdulillah. Tak dikabulkan, bagaimana guru kami Al-Habib Ali bin Ja'far itu, beliau bila ditanya, Habib sembahyang hajat, saya malu dengan Allah Ta'ala nak sembahyang hajat. Saya malu nak sembahyang hajat kepada Allah Ta'ala, mohon hajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua Allah Ta'ala beri kepada saya dah cukup. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada kami dah cukup. Beri kepada dia, saya dah cukup. Apa yang hajat saya lagi? Saya cuma hajat mengerjai redha Allah sahaja. Bukan hajat untuk dunia lagi. Ini beliau. Boleh kita nak sembahyang hajat, minta hajat. Tapi bagi beliau tidak lagi tak melakukan salat hajat. Beliau malu untuk bermohon hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala beri kepada dia, beliau cukup qanaah, redha. Ali bin Jabir orang yang cukup qanaah, redha. Pakaiannya dua helai. Itu kami lihat sendiri. Kalau yang ini dipakai, baju ini yang dipakai, tusut ini, yang lagi satu dibasuh. Besok kering yang ini, besok rendam yang ini, yang dibasuh tadi dipakai balik. Itulah pakaian beliau sampai beliau meninggal. Padahal ad-dunya tahtul aqdam. Dunia itu di bawah telapak kakinya. Dunia itu di bawah telapak kakinya. Kalau diinginkan apa-apa, seperti ayahnya Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidul, begitulah. Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidul, ayahnya begitu. Apabila orang datang kepada Habib Ja'far, Habib, saya minta apa yang ada Habib, doakan saya dapat ada saya rezeki sikit Habib. Kata Ja'far, kamu susah, kata Habib Ja'far. Begitu buka sejadahnya, ambil dan dia tak dikira berapa. Tak tahu berapa nilai. Yang menerima tahu nilainya. Masya Allah. Luar biasa pemberian dibaca. Padahal jadi anaknya Habib Tahir, adiknya Habib Ali bin Ja'far, waktu bersama-sama ayahnya pergi. Wah, bawah sejadah abah ada fulus. Tiap kali orang datang, abah selak, zoom. Akhirnya bila abah dia masuk ke tandas sebentar, Tahir pun pergi tempat sejadah abah dia selak. Tak ada apa pun. Bila tengah tengok tak ada, abah dia pun keluar. Ya Tahir, apa cari?
Tak ada bah mau tengok sejadah. Engkau belum sampai ke situ. Engkau belum sampai ke situ. Engkau belum sampai magamnya. Yang sampai magamnya adalah Habib Ali bin Ja'far Idrus. Abangnya, seorang lagi. Habib Ali yang terkenal. Tapi beliau menyembunyikan diri. Begitulah Habib Ja'far punya kuda. Ada 120 ekor kuda. Habib Ja'far yang tak ada apa-apa. Punya 120 ekor kuda. Kata pembantunya, Habib, kuda Habib cantik-cantik. Cantik? Ya, kalau kuda sekarang macam Mercedes. Macam apa kata orang? Macam Ferrari lah kalau kat sini. Mahal gua, cantik-cantik kudanya, mahal-mahal. Kamu suka dengan kuda saya? Suka, Habib. Kalau Habib beri saya seekor, 2 ekor, jadilah, alhamdulillah lah. Kata Habib Ja'far, bukan seekor. Ambil semua kuda aku 120 ekor, aku hadiahkan. Aku hadiahkan semuanya. Habib, bagaimana? Senang. Bila dah aku serahkan kepada kamu, tak ada urusan dunia bagiku lagi, kerana tanggungjawab aku. Nak bagi makan kuda, yang dia kena beli barang, kena tanggungjawab aku. Jadi sekarang tak ada urusanku dengan kuda lagi. Kamu ambil semuanya. Kamu nak makan, nak jual, nak apa, hak kamu. Aku dah tak ada urusan dengan kuda lagi. Ini aku tak mau urusan dengan kuda lagi. Aku tak mau menjaga lagi. Begitu. Beliau tak ada fikirkan lagi apa-apa. Tak berhajat kepada apa. Ambillah semua. Ambillah semuanya. Ini pembantunya. Ambil. Kamu nak jual, kamu nak apa? Kamu kerana pada diri kau tak ada apa-apa. Padahal Habib Ja'far bukan ada apa. Bukan orang kaya, bukan orang apa. Tapi Allah memberikan kepada beliau keberkahannya yang luar biasa. Itulah Habib Ali bin Ja'far Idrus. Beliau dua helai baju. Kalau ditanya, kalau kita masuk ke bilik beliau, kalau kita lihat, Masya Allah, wang macam bank, gantung 50 kat tembok, tak ada harga pada beliau. Siapa yang datang, ambil. Siapa yang datang, ambil. Dari mana datangnya? Bukan dia bank. Dunia tak ada harga pada dia. Bukan dia bank. Bagaimana kita lihat Al-Habib Umar bin Hud Al-Atas. Mungkin di sini kenal Habib Umar bin Hud Al-Atas Cipayung. Pernah tahu kan? Habib Umar yang selalu bikin maulud di Jakarta, di Condet dan juga di Cipayung. Bagaimana Habib Umar? Habib Umar mendapat keramatnya dari Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atas, sahibul Condet, magam yang dia ada di situ, yang mana Habib Umar dikebumikan di situ. Dengan wasiat kepada Umar, engkau tinggalkan perniagaanmu, balik rumah baca Ratibul Atas dan maulud di Ba'i. Bawa ini, insya-Allah kamu Allah murahkan rezekimu. Keyakinan kepada Allah dan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, dan keyakinan kepada Allah. Habib Umar mengamalkan, alhamdulillah. Dan sampai majlisnya besar. Dan pernah kami terakhir datang ke majlisnya, kalau tidak saya terakhir kami hadir, masa Habib Umar tengah sakit, tak kurang dari 500,000 orang yang hadir majlis. Dan makan cukup. Makan semua cukup. Kita nak bagi makan 3 orang pun 1 tahun. Nak makan 3 orang, nak bagi makan 3 orang 1 tahun pun bayar. Ini cukup. Beras pakai tan, pakai lori. Masak pakai tan, pakai section. Bagaimana sekarang berlaku kepada Habib Abu Bakar Muhammad Al-Segap Gresik. Ini Habib Umar. Daripada mana datangnya wangnya? Begitulah. Datang satu jeneral namanya Pak Edi. Ini saya ceritakan sikit. Bagi kita ambil keberkahan pada awliya yang mana tidak mengharapkan dunia apa-apa. Tidak mengharapkan kepada dunia. Datang Pak Edi. Waktu itu Pak Edi masih kerja jawatan lagi. Dan kemudian Indonesia ditimpa dengan kes monitor ataupun kes apa nama sekarang kita kena apa nama ni, inflasi begitulah, kes inflasi. Jadi tapi setiap tahun Habib Umar berikan orang makan, bikin maulud terus. Ini zaman inflasi tapi maulud Habib Umar jalan terus. Dan pembahagian Habib Umar setiap hari selama 360 hari berjalan terus. Beras, gula atau minyak. Ya, ataupun gula ataupun tepung, itu setiap hari berjalan terus 360 hari, sebanyak 1000 bungkus setiap hari, 3 bungkus sehari. Yang kaya macam kita pun tak buat. Jadi apa kebanggaan kita dengan kekayaan kita? Tak ada apa. Yang tak punya apa? Tapi setiap minggu, setiap hari keluarkan 3 kantung beras, gula, minyak.
Dan 1000 bungkus setiap hari selama 360 hari setahun, berjalan terus, tak pernah berhenti. Ni kami lihat ni, dan kami pernah bungkuskan benda tu. Habib Umar, dia datang oleh Jenderal Pak Edi mengatakan, datang, masuk, dia jemput Pak Umar masuk, Habib Umar masuk ke dalam rumah. Pak Edi, saya tahu tujuan Pak Edi datang untuk menanyakan dari mana fulus Habib Umar dapat. Ini orang tengah susah, makan tengah susah, inflasi tengah susah, Habib Umar boleh buat maulud, boleh beri orang makan. Tu jam tak ada kombit, jadi senang boleh campur lagi. Kan dah kombit, combine pun ada macam-macam Jadi jalan. Dipanggil Pak Edi masuk ke dalam biliknya Habib Umar. Pak Edi duduk di hadapan Habib Umar. Kemudian Habib Umar buka Quran. Begitu buka Quran, bila Habib Umar membaca Al-Quran, dari Al-Quran itu keluar ruang. Dan terus keluar sampai naik. Lihat Pak Edi, ini berhenti Habib Umar, lihat Pak Edi ini dari mana rezekinya? Dari Allah. Bukan dari saya, daripada mana? Dari Allah SWT. Pak Edi terus pegun. Lihat kekeramatan Habib Umar bin Hulal Atas. Kemudian begitu dipimpin Pak Edi di dalam bilik Habib Umar itu, kalau tidak saya faham, ada 4 atau 5 gerobok yang 4 pintu semua. 4 pintu semua. Dan bila dibuka gerobok-gerobok itu, duit macam bank susun. Duit macam bank susun, bundles. Pak Edi, ini wang. Nampak? Bukan duit palsu Ini wang. Dan habis maulud ini, wang ni habis dibagikan pada orang miskin. Kita nak keluar satu bandel berkira. Nak keluar satu bandel, payah dapat, aku susah betul nak cari ni, bukan senang nak dapat ni, nak keluar. Kerana takut dengan dunia, cinta kepada dunia. Jadi takut dengan keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kamu keluarkan, Allah akan bergantikan yang lain. Inilah keyakinan para aulia. Inilah keyakinan mereka itu. Maka mereka tidak sayang kepada dunia, kerana apa yang kamu keluarkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka import and export. Import and export. Kita import tak export. Umpama senang. Contoh yang paling senang, ngap makan import. Tak ekspor macam mana? Merah muka 3 hari tak keluar. 3 hari tak keluar, tak ekspor, import aja sakit. Jadi begitu juga dengan harta benda kita. Kalau kita import tak ekspor, sakit jawabnya nanti. Kerana sayangkan dunia, sayangkan harta, maka jadi penyakit hati. Jadi penyakit hati, jadi hubbud dunia. Ini dia. Maka itu yang maka mereka itu tepis daripada berhajat kepada ini. Man berkata beliau, apabila hati condong kepada doa, lebih baik berdoa, dan bila condong kepada diam tidak berdoa, maka lebih baik tidak berdoa. Dan adab itu lebih banyak condong kepada rela, puas hingga tidak mohon, dan cukup memperbanyak zikrullah. Jadi inilah yang jadi pada diri kami juga. Ini banyak zikrullah. Tidak memohon, tidak harap kepada apa-apa, tidak. Hanya berzikrullah, dan hanya dengan berzikrullah itu cukup nikmat bagi beliau, cukup nikmat bagi para salihin ini. Mereka rasa puas, mereka rasa tenang, mereka rasa gembira, dan rela. Dan itulah sifat zuhud dan qanaah mereka. Zuhud. Kita boleh zuhud juga. Zuhud kita bagaimana? Bukan zuhud tak pakai baju, tak ada baju, tak ada ini, tidak. Bukan baju yang mahal-mahal, tidak. Baju yang mahal. Zuhud kamu boleh pakai apa enggak? Sebagai guru kami juga, Muhammad bin Maliki, beliau zuhud. Kadang zuhud itu beliau pakai pakaian yang agak mahal, tapi bukan untuk membanggakan diri, kerana harga ilmu beliau. Jadi pakaian yang fa'amma bi ni'mati rabbika, beliau itu menunjukkan pakaian yang baik, kerana tapi dunianya tidak simpan dalam hati. Zuhud. Beliau tak simpan dalam hati. Dan pelajar-pelajar yang belajar dengan beliau, bukan pelajar yang membayar kepada beliau, tetapi beliau yang memberi wang kepada pelajar-pelajar. Setiap pelajar mendapatkan 500 riyal. Kalau ada yang lebih susah, dia tambah lagi. Kita kira. Tengok.
Jadi guru madrasah, bulan ni kau tak bayar lagi Bulan ni kau tak bayar lagi. Kira yang mana tak bayar. Ni kita. Mereka, beliau ini ilmu lebih berharga dari segala-galanya. Ilmu lebih berharga dari ini. Wang dikit apa ada. Kerana dengan ilmu kamu dapat menjaga wang ringgit, hartamu. Tapi kalau tidak berilmu, dapat menjaga. Ini beliau menjaga. Jadi beliau memakai pakaian yang kalau kita tengok ada agak seperti kemewahan. Tapi inilah dia menunjukkan keadaan orang Islam yang mana mereka ini tidak ambil dunia untuk simpan dalam hati mereka. Tetapi mereka ambil untuk bahagian-bahagian untuk dimanfaatkan untuk jalan akhirat. Ini dia. Jadi bukan kita tak boleh pakai kereta besar, kita tak boleh pakai rumah besar. Ini tidak. Habib Ali Muhammad Ali bin Habsyi mengatakan pakai, ambillah. Supaya menunjukkan orang Islam mempunyai kemampuan, menunjukkan orang Islam boleh bertaraf seperti ini. Tetapi bila ada kepentingan orang Islam, bantulah, tolonglah, manfaatkanlah. Ini dia. Maka itulah mereka gunakan tadi untuk zikrullah dan sebagainya. Bagaimana guru kami juga ada Habib Ali bin Ja'far Sekirangan tadi, beliau yang hanya pakaian dua lain tadi. Padahal kalau masuk di bilik beliau, kain-kain pelikat ini ataupun kain-kain Samarinda, pakaian-pakaian diberikan orang hadiah, saya ingat bersusun. Bertingkat-tingkat susunannya. Apa kata beliau? Bila panggil satu orang, Muhammad, ini uruskan. Bila masuk bulan Syaban aja, beliau mengatakan uruskan ini. Ini semua dihantar ke Hadramaut. Ini semua dihantar ke Hadramaut. Dikirimkan kepada keluarga saudara-saudaranya, orang-orang yang tak kemampuan di Hadramaut. Dikirimkan. Padahal beliau hanya memakai dua helai kain, dua helai baju. Dan ini tak perlu bagi beliau. Dan beliau tak ambil dari situ tukar ganti. Ini beliau pakai sampailah busuk. Bagaimana kata ulama? Pakaian yang kamu hakmu itu ialah yang kamu pakai sampai rosak. Ya, hartamu itu adalah yang kamu dah makan ataupun yang kamu dah sedekah, itulah hakmu. Lebih tak ada. Kalau belum sedekah, belum apa, itu hak waris dan sebagainya. Pakaianmu dan sebagainya hak waris. Belum tentu hak kamu lagi. Kemudian kata tuan pengarang lagi, innama yuzakkaru man yajuzu alaihi iqfala wa innama yunabbahu man yumkinu minhu ihmal. Sesungguhnya yang harus diingatkan itu hanya orang-orang yang mungkin lupa, dan yang harus ditegur itu hanya mereka yang mungkin lalai. Jadi ini mereka itu, mereka para soleh ini, mereka kalau terlupa minta ditegur, kalau mereka mereka ataupun memberi peringatan kepada mereka. Abu Bakar Al-Wasid ketika diminta untuk berdoa, ia berkata, saya khawatir jika saya berdoa lalu ditanya, bila engkau minta hak milikmu. Ini dia. Berarti engkau telah menuduh kami, dan bila engkau minta sesuatu yang bukan hakmu. Ini dia. Ini Abu yang satunya Abu Bakar Al-Wasid. Malu nak minta pada Allah kerana seolah-olah menuntut sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menuntut sesuatu. Padahal kata Abu Bakar maksud ini, Allah telah memberi kepada. Jadi seolah-olah dia mengatakan Allah akan bertanya kepadanya. Allah akan bertanya kepadaku, kan aku dah beri hakmu, kenapa kau minta? Ini belum hakmu. Ini bukan hakmu. Ini bukan hakmu. Yang kamu minta, yang kamu tidak minta pun aku dah bagi, kata. Jadi begitu para orang salihin, malu, takut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai mereka rasa malu untuk takut doanya itu meminta yang bukan haknya. Yang bukan haknya. Ada yang kadang-kadang saya jumpa, minta maafnya, dia yang datang kepada kita untuk minta sembahyang hajat dan sebagainya, untuk minta hak dia tu, hak orang yang ada pada orang tu supaya dapat pada dia. Ini payah. Ini payah. Banyaklah, macam-macam lah. Jadi kita fikirkanlah. Maka
Itu sebabnya menyalahkan kewajipanmu untuk memuji kepadaku. Dan bila engkau rela, maka berjalan segala sesuatu sebagaimana yang telah kami putuskan dalam azal sejak dahulu kala sebelum menjadikan makhluk. Jadi Allah dah beri ketetapan. Tapi bagi kita memang disuruh berdoa. Nabi memang galakkan kita berdoa dan disuruh berdoa. Doa kita mengharapkan digabulkan Allah. Doa kita mohon kepada Allah belas kasihan. Doa kita mohon kepada Allah rahmat dan sebagainya. Itu. Dan pertama doa kita carilah keredaan Allah. Bukan mohon hajat kita dulu. Selalu hajat yang kita minta yang pertama hajat. Hajat ini, hajat ini, hajat ini, hajat ini. Pertama mohon redha Allah. Dalam doamu mohon redha Allah. Mohon ditambahkan ilmu. Mohon diberikan keberkahan. Mohon dipanjangkan umur dalam sihat, dalam keadaan afiah, tenang dan sebagainya. Kalau kamu punya harta banyak tapi hati tak tenang bagaimana? Apa artinya? Apa artinya harta yang banyak kalau kehidupan tak tenang? Jadi mohon ketenangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian beri kemudahan kepada kita untuk mentadbir harta-harta kita kepada jalan yang kebenaran yang halal. Bagaimana Allah Taala berfirman dalam Al-Quran Karim yang selalu saya terangkan, Allah berfirman dalam Al-Quran Karim dalam suratul At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zutumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Ini alhaakumut takatsur hatta zutumul maqabir. Apa itu maqabir? Maqabir itulah fitnah-fitnah dunia, baik anak, isteri, harta dan sebagainya. Dan yang akan menjadi persoalan bagimu. Begitu dengan ulama, yang menjadi persoalan bagi mereka adalah ilmu yang mereka sampaikan. Bagaimana ilmu kamu sampaikan? Adakah minta bayaran? Adakah minta dudukan? Adakah minta disanjung dan sebagainya? Begitu juga dengan yang punya harta dan sebagainya. Bagaimana kamu memberikan harta ini? Bagaimana puncanya? Bagaimana dapatnya? Bagaimana kamu membagikannya? Bagaimana kamu menjalankannya? Begitu juga dengan fakir miskin. Bagaimana kamu dalam keadaan miskin pun ditanya. Bagaimana dengan keadaan kamu? Redha atau tidak dengan Allah berikan apa yang berikan kepada kamu? Alhamdulillah redha, jangan merungut dan sebagainya. Ini dia. Kerana miskin pun makan sesuap nasi itu akan ditanya. Sesuap nasi yang kamu makan pun akan ditanya. Jadi itulah. Maka ini sebabnya disuruh kita berdoa tapi jaga-jagalah. Mohonlah doa yang baik. Doa yang dapat kita berjalan dengan landasan-landasan Allah. Ini dia. Abdullah bin Munazil berkata, sejak 50 tahun saya tidak pernah berdoa minta kepada Allah, juga tidak ingin didoakan oleh orang lain sebab segala sesuatu berjalan menurut apa yang ditetapkan oleh Allah dalam azal. Sedangkan saya telah merasa puas dengan itu. Jadi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dia rasa redha, tenang. Maka malu dia nak berdoa. Inilah mereka. Kita berdoa tak apa. Oh kita kata bukan kita kata oh saya tak tenang dengan kehidupan, tidak. Berdoalah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengharapkan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa. Mengharapkan perlindungan Allah. Nabi sendiri berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Allah tunjukkan dalam Quran. Mohon kepada Allah. Itu doa-doa kita mohon kepada Allah. Minta kepada Allah kebaikan dunia, akhirat dan sebagainya, tak salah. Bila dapat, kamu alhamdulillah jalankan pada jalan yang benar. Tak dapat, jangan merungut, jangan marah, jangan bantah. Saya dah salat, saya dah begini, saya dah lakukan begini, doa tak kabul-kabul juga. Ini dia. Jadi kita tak pernah puas dengan apa yang Allah Ta'ala dah beri. Kalau Allah Ta'ala kata sesuap nasi itu saja, aku nilaikan mana kamu boleh bagi? Boleh balas? Tak boleh balas. Allah jadikan sebiji padi itu saja. Sebiji. Ta'udu ni'matullah la tusuha. Sebiji padi itu, sebiji padi itu boleh berkembang sampai semua sepohon pokok dan berbuah sampai jadi beras yang banyak boleh makan. Boleh kamu jadikan sebiji padi saja? Boleh kamu cipta satu biji padi saja? Tak boleh. Itu kita dah lemah. Kamu ciptakan sebiji padi saja boleh. Saintis mana boleh ciptakan sebiji padi untuk ditanam balik boleh tumbuh? Tak ada. Pandai mana mereka, bijak mana mereka, tak akan dapat. Ini kita nilai rezeki yang kita makan dengan sebiji padi saja tumbuh lebar.
dan dari situ kita makan. Tak apa cukup nikmat Allah yang bagi kepada kita? Apakah kita tidak menghargai? Inilah yang sering saya terangkan juga bagaimana kata guru kami Al-Habib Ali bin Ja'far. Lihat, Allah jadikan dari awal dunia ikan di laut sampai hari ini nelayan pergi ke laut tak pernah putus dengan bawa ikan bawa balik. Walaupun seekor tetap ada. Jadi kita fikirkan nikmat Allah tak pernah putus. Nikmat Allah tak pernah terus berjalan. Jadi sebab itu para manusia ini malu untuk mengira nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang diterima bagi mereka, mereka redha dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi sampai ada yang mengatakan bagaimana Abdullah Al-Munazil ini malu untuk beramal kepada Allah selama 50 tahun. Kerana mencukupi apa yang ada padanya. Baik senang, baik susah, baik sakit, baik apa semua. Alhamdulillah. Tenang baginya. Yang penting adalah ketenangan. Waruduhul faqatil a'yadul muridin. Tiba saatnya kesukaran, kemiskinan, serba kekurangan hingga merasa rendah dan hina diri, iaitu sebagai hari gembira, hari raya gembira dan para murid, iaitu orang yang telah melatih diri mereka untuk tagaruk kepada Allah. Ini dia yang menjadi cubaan, inilah dia hari ini. Dulu kamu senang, dulu kamu mewah, tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh. Allah. Dulu saya hidup senang, saya sekarang saya jatuh. Kita rasa kejatuhan kita itu hina. Kita rasakan kejatuhan kita itu hina. Manusia pandang rendah. Cukup biar manusia pandang rendah sekalipun, jangan kamu heran. Yang tidak memandang rendah kepada kamu adalah Allah Subhanahu. Jangan Allah memandang rendah kepadamu. Jangan Allah memandang, walaupun kamu miskin sekalipun, jangan kamu heran. Walaupun, kerana manusia memandang tak apa. Tapi hari ini kita malu dengan pandang manusia. Dulu saya pernah kaya, sekarang saya miskin. Malu. Apa nak dimalukan? Ini putaran dunia. Hari ini naik, besok tu turun, dia tak ada apa. Yang penting putaranmu dengan Allah. Cari redha Allah. Selagi manusia memandang apa pada kamu sekalipun, asal Allah tidak memandang rendah dan menghina kamu, sudah cukup. Ini yang penting. Yang kamu cari keredaan Allah, yang kamu beramal untuk mencari redha Allah, bukan untuk mencari keredaan manusia. Maka tomah manusia datang. Wow, dulu masa kayu tak ingat orang, sombong gini-gini. Biarkan manusia kata, asal kamu tidak melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kerana dunia, kamu nak malu dengan apa? Dan mungkin Allah beri itu sebagai cobaan, ujian. Peristiwa ini terjadi kepada siapa? Terjadi kepada siapa peristiwa ini? Kepada Nabi Allah Ayub. Allah beri cobaan. Allah beri cobaan kepada Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub punya kebun yang banyak, ladang yang besar, binatang ternakan yang banyak, anak yang ramai. Iblis kata kepada Nabi Allah, ya Allah, memanglah Ayub selalu bersyukur kepada engkau, memuji engkau, berzikir kepada engkau, kerana hidupnya senang. Tanamannya banyak, luas, kebunnya, ladangnya luas, ternakannya banyak, anaknya ramai, hartanya banyak. Mana dia tak syukur pada engkau? Memanglah, pasal dia kaya. Kata Allah, engkau boleh uji. Wahai Iblis, engkau uji Ayub. Ayub tetap hamba-Ku yang soleh. Ayub tetap hamba-Ku yang bersyukur. Baik, Allah berikan Iblis untuk menguji Nabi Allah Ayub. Maka Iblis tiupkan, nafas Iblis itu meniupkan kepada ternakan Nabi Allah Ayub. Mati semua ternakan Nabi Allah Ayub. Mati. Begitu mati semua ternakan Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Ayub tak peduli, tetap berzikir dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Setelah itu Iblis kata, ya Tuhan, dia masih banyak lagi. Ada apa? Ada pokok-pokok lagi, tanaman-tanaman kebun. Dia cuba lagi, kata Allah. Dia tiup lagi kepada tumbuhan-tumbuhan, pokok-pokok. Habis semua, mati.
kering dan sebagainya. Ya, tetap juga dengan zikrullah, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Begitu akhirnya kata iblis, mungkin dia ada anak yang ramai, berikan. Iblis lakukan lagi, meniup kepada Nabi, anak-anak Nabi, mati semuanya, tinggal isterinya. Kemudian habis. Dia tetap tak merungut, tak mengatakan, ya Allah kenapa engkau lakukan aku begini, kenapa engkau. Kalau kita, ya Allah, kebun habis, rumah terbakar, ini habis, bagaimana ya Allah, kenapa engkau menzalimiku? Kita tanya kepada Allah, kenapa engkau menzalimiku? Padahal berapa banyak yang kita buat zalim untuk diri kita sendiri dengan Allah SWT, kita tak pernah tanya. Tapi kita pula tanya dengan Allah, kenapalah engkau zalim pada aku ya Allah? Sampai habis aku punya harta gini. Dulu aku senang, nasib baik engkau lampu pun boleh pakai lagi, kalau tidak kau panas tak ada aku pun angkut. Kan? Begitu tamaknya haloba kita. Begitu. Sampai akhirnya abahnya kata iblis, mungkin engkau beri dia kesihatan. Cuba. Dengan kesihatannya pula. Maka dia berikan kesihatan. Dia tiup pada akhirnya Nabi Allah sakit sampai ulat yang memakan daging-dagingnya. Sampai kering. Tinggal kerangka badan nampak sikit, daging banyak yang habis dan hanya hati saja yang masih hidup dalam kerangka tulangnya, dan hati itu masih hidup berzikir. Dan ulat-ulat yang memakan dagingnya jatuh, diambil oleh Nabi Allah, taruh balik kat dagingnya, ini makananmu. Kalau kita ulat makanan, ini kalau gini Nabi Allah Ayub taruh balik, ini makanan kau. Sampai begitu Nabi Allah Ayub. Allah berikan cubaan dan dugaan, tak pernah merungut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan redha dan terima kasih. Puas kata Allah pada iblis, uji Ayub. Ayub tetap hamba-Ku yang soleh dan tetap berzikir kepada aku, tetap mengingatku dan tak membantah aku. Dan sekarang Allah kembalikan semula kepada Nabi Allah Ayub kehidupannya, anaknya, tumbuhannya, rezeki. Ini cubaan Allah. Kalau Nabi Allah Ayub begitu, kita dicuba sedikit aja, Allah, ya Allah Tuhan, kesianlah aku, jangan kau zalimkan aku. Kita tanya Allah kena zalimkan kita. Padahal berapa banyak kita membuat zalim kepada diri kita, menzalimi diri kita, tidak mentaati kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi patut tak bagi kita? Tak patut. Tak patut. Maka kita perbaiki diri kita. Jadi mereka ini, apa pun terjadi kepada mereka, mereka tetap tenang, dan bahkan mereka dengan itu mereka lebih datang kepada, mendekat kepada diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tambah mendekat kerana mereka tahu dunia ini sementara, nikmat ini sementara, yang kekal di syurga nanti, yang kekal di syurga, nikmat yang di syurga yang kekal. Itu yang nikmatnya di syurga. Apa nikmat syurga dan kenapa ulama nak masuk ke syurga? Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, aku tak mau masuk syurga. Aku tak ingin dengan syurga Allah. Bukan sombong. Bagaimana Raba'atul Adawiyah mengatakan, aku beribadah bukan kerana nakkan syurga Allah. Dan aku kalau meninggalkan ibadah bukan kerana takut dengan beribadah, bukan kerana takut dengan siksa Allah atau neraka Allah, tapi aku beribadah kerana cinta kepada Allah Subhanahu Taala. Begitu dengan Habib Ali bin Muhammad dan para salih yang lain. Kami tidak mau masuk syurga. Dan kami masuk syurga kerana apa? Sebab di dalam syurga itu ada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami masuk kerana nak melihat wajah Rasulullah, kecintaan Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kecintaan kami. Maka sebab itu kami masuk ke syurga kerana kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita bagaimana? Kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia. Perjalanan-perjalanan inilah yang kita mencerminkan kita. Saat tibanya kesukaran bala yang menyebabkan manusia merasakan kerendahan dan kehinaan dan kemiskinan diri di hadapan Allah, itulah saat yang masa yang terbaik untuk mendapat belas kasih Allah dan mendekat kepada Allah. Jadi maknanya sini, kalau kamu dulu Allah beri nikmat, sekarang Allah beri susah. Tengok macam sekarang aja lah. Dulu niaga bagus, sekarang dah COVID. Masa COVID ni ingatkanlah, yang COVID ini
untuk kamu beramal, untuk persediaan amalmu. Ingatkan kedudukanmu. Dunia ini sementara, habis. Dunia ini sementara. Yang dulu kamu lihat orang yang bergedung-gedung, orang yang begini-begini, semua habis. Allah berikan satu penyakit, COVID aja semua habis. Baru COVID, dah semua merungut. Niaga jatuh, ini jatuh, semua jatuh. Jangan sampai yang jatuh apa? Iman kita. Jangan sampai kurang iman kita. Jangan kurang keyakinan kita kurang dengan Allah Subhanahu. Ini penyakit biasa. Kalau Allah nak beri, beri. Tak gedir. Dia yang memberi, dia yang menyembuhkan. Cuma bagi kita undang-undang kita tak ikut saja bagaimana yang isytiharkan. Tapi jaga itu bagaimana? Bagaimana teman kami beberapa orang ulama mengatakan, jika kamu duduk di majlis solihin, insya-Allah tak ada apa. Kamu duduk di majlis solihin, insya-Allah tak ada apa. Jangan bimbang, kerana di dalam majlis ilmu, di dalam majlis para solihin, kamu dilindungi dengan sayap para malaikat. Tentu selamat, insya-Allah. Tak payah gentar, tak payah takut. Ini nak salam mungkin ya. Allahu Akbar. Minta maaf. Ya. Ini cara-cara mengendorkan Islam. Jadi cara-cara tak langsung kita dah berenggang dengan orang. Oh dulu salaman, sekarang dah gini. Apa? Surrender belum kena tembak. Bagaimana kita? Bagaimana keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Memang adat kita jaga itu, perintah kita jaga yang baik. Tapi takkan sampai kamu nak musafahah. Kerana musafahah itu menghapuskan dosa. Dan setelah kamu bersalam, kamu mati. Tak ada. Terlepas dari dosa. Tapi kita takut. Kalau nak beri, bala kamu yang ada sihat, besok balik sakit. Tak sakit pun boleh mati. Tak sakit pun mati. Bukan sakit itu menyebabkan mati. Mati itu kerana apa? Mati itu kerana apa? Sampai ajal. Bukan mati itu, bukan kerana apa-apa. Mati itu apabila telah sampai ajal. Kamu sihat pun mati. Kamu tua sakit pun belum mati, tak mati. Anak kamu mati dulu pun ada tak? Bapaknya sakit terlantar, anak mati dulu. Tak ada masalah. Jadi bagaimana keyakinan kamu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang kita jadikan pegangan. Ini yang ada pada hari ini ujian, redha. Ujian Allah, redha, terima. Jaga. Tapi jangan dikendalikan pada hawa nafsu kita. Jangan kita sampai merenggangkan agama kita. Itu hati-hati kita. Hati kita. Jadi tentang ini banyak perbahasan yang saya tak mau bahaskan di sini, insya-Allah. Nanti ada yang lain. Jadi, pikirkanlah keadaan kita. Bagi ini makna ujian Allah berikan. Baru satu jenis, baru satu ini Allah berikan, kamu dah tak tahan. Bagaimana besok gegak gempita hari kiamat yang mana perempuan yang mengandung anaknya boleh naik, kandungan itu boleh naik sampai ke halgum. Kandungannya boleh naik sampai ke halgum. Bagaimana? Ini baru COVID. Fikirkanlah baik-baik. Ini Allah mendatangkan ujian di sini, jangan kita rasa rendah diri dan sebagainya. Nah, belas kasihan Allah dan dekatkan. Masa inilah peluang kamu mendekatkan diri kepada Alhamdulillah, saya dicuba oleh Allah. Tenang. Sakit, tenang, dicuba oleh Allah. Berapa banyak kamu dah ambil nikmat dulu? Dah macam-macam nikmat. Hari ini kamu dicuba dengan nikmat yang kamu dapati. Alhamdulillah, tenang. Betul tak Allah cuba kita dengan nikmat yang kita dapati? Betul atau tidak? Kamu dah puas makan gula, sekarang kena kencing manis. Dulu tak ingat. Kamu dah puas makan daging, sekarang kena darah tinggi. Cubalah. Itu cubaan yang kamu dah pernah dapat makan semua. Tapi cuma kamu tak menjaga pantang larang, batasan. Jadi sekarang dicuba. Redha lah. Ini ingat.
Maka bagi kerana itu seorang murid sadiq yang sedang berjuang melawan hawa nafsu, saat dengan demikian itu sebagai saat kemenangan melawan hawa nafsu, sehingga saat-saat itu saat yang bagi mereka bagaikan hari raya yang sangat mengembirakan, sebab tunduk hawa nafsu berarti hilangnya rasa kesombongan, ujub atau besar diri. Ini dia. Dulu saya ini begini, kemewahan saya begini. Tapi sekarang Allah uji. Alhamdulillah, tenangan. Dulu mungkin kita ada sifat ujub, riak, takabur dan sebagainya. Kan Allah uji kita, alhamdulillah. Kita perbaiki. Itulah kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dengan ini kata Ibn Athaillah itu ujian itu adalah seperti hari raya bagimu. Begitulah kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, bila sahabat datang ke rumah Sayyidina Ali waktu Sayyidina Ali menjadi khalifah, Sayyidina Ali cuma menyediakan rumah khalifah, menyediakan roti keras dengan air sejuk. Sekarang rumah terbuka, macam-macam benda ada. Macam benda ada. Ini rumah khalifah Amirul Mukminin. Makanannya roti keras dengan air sejuk. Sahabat datang ke rumah khalifah dengan tujuan rumah khalifah hari raya tentu makan daging. Rumah terbuka pula macam-macam yang bila rumah terbuka banyaklah penyamun masuk kan. Rumah terbuka, penyamun masuk. Jadi begitulah rumah kita banyak terbuka, aurat banyak terbuka, syaitan banyak masuk. Jadi jaga hatilah buka tempat. Jadi begitulah. Jadi rumah Sayyidina Ali didatangi oleh para sahabat dan disediakan. Maka sahabat bertanya, ingatkan rumah Sayyidina Ali makan kambing, rumah khalifah. Tapi yang dimakan tu, ya Amirul Mukminin, bagaimana kamu menyambut hari raya? Kata Sayyidina Ali, sahabat fikirkan dengan makanan mewah atau pakaian yang indah-indah, cantik. Kata Sayyidina Ali, aku menyambut hari raya apabila aku tidak melakukan dosa atau melakukan maksiat pada hari itu, itulah hari rayaku. Jadi hari rayaku setiap hari. Kalau aku tak melakukan maksiat, itulah hari rayaku setiap hari. Dan jika aku melakukan maksiat, itu bukan hari raya bagiku. Ini dia. Ini dia. Kita hari raya Natal, Tahun Baru, Deepavali, semua hari raya kita. Ini kita. Jadi di mana hari raya kita yang sebenarnya? Itulah cerminan iman kita. Itulah cerminan iman kita. Di mana kita? Di mana kita letakkan keimanan kita? Segala-galanya kita sambut. Tapi bila Maulud Nabi tak sambut pula, marah, salah pula. Pergi Natal, pergi ini semua boleh. Itulah keadaan itu hari ini. Jadi itulah hari raya bagi kamu itu yang Sayyidina Ali ialah apabila hari raya itu mereka setiap hari beliau tidak melakukan maksiat. Itulah hari raya beliau. Dan bagaimana dua orang anak dari orang salihin, bila orang salihin itu melihat anak jirannya sebelah hari raya pakai pakaian cantik-cantik, indah pakaiannya, cantik-cantik. Maka salihin itu menangis. Tengok anak jirannya pakai cantik-cantik, sedangkan anak ni, dua orang ni tak dapat pakaian yang cantik pada hari raya. Nangis ayahnya. Datang dua anak ini kepada ayahnya. Ayah, kenapa menangis ayah? Ya, ayah sedih sebab anak-anak yang sebelah kijan kita semuanya makanan sedap, pakaiannya cantik berganti. Kamu ayah kesian, tak punya pakaian, tak punya gantian. Apa kata anak yang soleh yang bijak? Ini dia. Ayah, bukan itu yang kami minta. Yang kami minta ya ayah, hari raya bagi kami adalah keredaan kedua orang tua kami. Keredaan orang tua kami. Ridha Allah, ridha hidayah. Sahatullah, sahatu wa hidayah. Redanya Allah adalah reda kedua ibu bapa. Murkanya Allah adalah murkanya kedua ibu bapa. Jadi ini mereka ini mengatakan, aku cukup mendapat reda kedua ibu bapa, aku cukup, itulah hari raya bagiku. Ini hari raya anak balik rumah pun, Assalamualaikum Pak. Cium tangan pun tak pernah. How are you?
Anak cium tangan ayah pun tak pernah. How are you? Ada tak sekarang? Tak mak cakap. Apalagi sekarang anak-anak yang keluar rumah, yang nak keluar ke rumah, nak berjalan atau sebagainya. Ada tak anak-anak yang keluar rumah minta redha salam ibu, cium tangan ibu dan cium telapak kaki ibu? Ada tak sekarang? Kita tak pernah buat lagi dah. Sebab kita tak ajar anak-anak kita dengan pendidikan itu. Kita tak ajar didik anak-anak kita dengan pendidikan. Para sahabat solihin ajar begitu. Bagaimana saya dah ceritakan kemarin, seorang datang kepada Habib Salim Syatri untuk cium kaki Habib Salim Syatri. Habib Salim Syatri nanti dulu. Kamu tak boleh lakukan kepada aku. Aku nak bertanya kepada kamu dulu. Adakah kamu lakukan seperti ini kepada ibu bapa kamu? Tak pernah Habib. Saya lakukan kepada Habib minta tabaruk. Jangan lakukan kepada aku kalau kamu tidak melakukan kepada kedua ibu. Kan itulah walimu, bukan aku, kata Salim Syatri. Ini pendidikan kita. Bagaimana? Inilah hari raya. Jadi mereka hari raya yang seperti ini, hari raya mereka jadi apa lagi? Mereka tak mengharapkan apa-apa. Itulah hari kebesaran mereka. Maka sebab itu mereka malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu yang mereka cari. Itu yang mereka, kamu punya rumah besar indah tapi tidak dapat redha ibu bapa, bagaimana? Kamu duduk makan enak-enak, ibu bapamu di rumah orang-orang tua, apa adanya? Apa faedahnya? Fikirkan baik-baik. Maka inilah yang para ulama ini, redha salih ini, orang salih ini, itu yang mereka cari, keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka dapati, mereka lakukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil sikit lagi. Kemudian kata tuan pengarang lagi, rubbama wajadtal mazita fil faqatil ma la tajiduhu fil saumi was salati. Mungkin engkau mendapat kelebihan kurnia dan kebesaran dari Allah pada saat ujian bala kesukaran itu tidak bisa engkau dapatkan dengan puasa dan sembahyang. Jadi itu dia. Kurnia Allah kepadamu itu bukan dengan sebab kamu banyak salat. Kurnia Allah kepadamu itu bukan dengan sebab kamu banyak puasa. Tetapi kurnia Allah kepadamu itu kadang-kadang yang Allah berikan kelebihan hidupmu pada hari itu adalah kerana dugaan-dugaan yang Allah beri kepada kamu, kamu redha, kamu terima dugaan cobaan Allah kepadamu, kamu terima. Jadi ini bukan kerana banyak puasa, bukan kerana banyak salat, bukan kerana banyak zikir, tapi dengan redamu. Bagaimana saya dah terangkan dahulu. Mungkin akan datangkan pelajaran kita lagi sekali nanti. Bagaimana Nabi Allah Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku rasulmu. Aku rasulmu, ya Allah. Aku nak munajah kepadamu, nak berkata-kata kepadamu, ya Allah. Kata Allah, belum lagi Musa. Tugasmu sebagai rasul memang untuk menyampaikan dakwah dan sebagainya, menyeru manusia kepada kebaikan. Itu tugasmu. Dah aku lantik jadi rasul, kamu jalankan. Itu kewajipanmu. Jadi jangan kau kata itu kewajipan tu, kamu itu sebagai satu alasan maknanya kamu dapat apa kamu inginkan untuk berkata dengan Allah SWT. Tidak, kata Allah. Itu amanah, kamu lakukan. Sebaliknya bila Allah berikan peluang kepada Nabi Allah Musa untuk berkata-kata dengannya, apabila Nabi Allah Musa dengan kesabaran menolong, membantu anak Nabi Allah Syuaib menangkap kambing-kambingnya yang bertempiaran. Ada yang di balik bukit, ada yang di bawah bukit, ada yang di tepi kolam. Ini yang Nabi Allah Musa berkejaran, sekor-sekor tangkap tanpa merungut atau merasa bosan atau marah. Kerana kambing lari sana, lari sini, tangkap satu persatu. Untuk menolong anak perempuan Bani Nabi Allah Syuaib. Ya. Maka dengan kesabaran Nabi Allah Musa atas dugaan itu, maka Allah berikan peluang untuk dia berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita fikir kita banyak salat, kita banyak zikir. Oh, dah. Zikir salatmu itu kewajipan bagimu. Kalau kamu cinta seseorang, banyakkan sebutan. Kewajipan bagimu. Jadi bukanlah maknanya satu garanti ataupun satu bayaran. Kamu dah bayar deposit ni, kena dapat deposit ni. Itu tugasmu sebagai hamba.
Lidahmu dah diberikan Allah untuk berkata-kata kata yang elok, kata yang baik, mengucap yang baik, berzikir kepada Allah Ta'ala. Lihat orang yang punya lidah tapi berkata-kata yang tak baik. Makan yang tak baik dan sebagainya. Ini dia. Keluar daripada mulut mereka yang tak baik sebagainya. Tapi ini kamu yang diberikan, gunakan yang terbaik. Syukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala, bukan kamu merungut dan sebagainya. Ini redha kamu kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi bukanlah jadi kerana dengan sebab kamu dah banyak berzikir, jadi kamu nak minta ni semua dapat. Ini yang payah. Jadi kamu nak minta apa semuanya dapat. Allah cuba. Rasulullah, apa yang Allah cuba? Padahal Rasulullah doa yang makbul, apa semua Rasulullah Allah berikan kepada dia. Tapi Rasulullah tak berhajat kepada itu semua. Bagaimana Imam Ibn Hajar? Imam Ibn Hajar Asqalani. Saya buat sama satu cerita. Imam Ibn Hajar. Dekat jiran Ibn Hajar itu, satu jiran Ibn Hajar itu namanya Imam Ramli. Imam Ramli, imam ilmu fikih juga, ahli fikih juga. Tapi Imam Ramli punya kedudukan mewah. Maknanya berharta, mewah. Jadi Ibn Hajar miskin orangnya. Satu masa isteri Ibn Hajar ini ingin nak pergi kolam renang. Di negara Arab dulu ada kolam renang khusus untuk perempuan, bukan untuk lelaki campur hari ini. Lelaki perempuan, itu lain, kolam renang lain. Ini khas untuk orang perempuan berenang. Jadi ada tempatnya. Jadi isteri Ibn Hajar ingin ke kolam renang untuk mandi-mandi di situ. Bukan membuka aurat tapi berenang suka-suka, riyadhah maknanya. Maka apabila isteri Ibn Hajar pergi untuk booking tempat tu, diketahui bahawa tempat itu telah dibooking oleh Imam Ibn Ramli, isteri Imam, semuanya. Jadi isteri Ibn Hajar tak ada peluang untuk ambil tempat tu pada hari itu, kerana semua tempat dah tak ada lagi, full house dibooking oleh bini isteri Imam Ramli. Balik Ibn Hajar, isteri Ibn Hajar merungut. Kau tengok, kau ulama fikih, kau alim hadis begini Imam Ramli sama juga macam kau, lebih kurang. Tapi isterinya nak pergi sini dapat, nak pergi sini dapat, mewah, nak pergi sini dapat. Kau Ibn Hajar apa yang ada? Aku hidup denganmu susah. Hari ni aku nak pergi kolam renang ni pun tak dapat. Habis semua dibuking oleh. Bagaimana? Tunjukkanlah apa yang kau boleh. Maknanya orang perempuan dah mula merasa talak, kata orang, macam masa marah. Aku duduk dengan kau, zikir itu ini saja tapi tak ada apa-apa. Kata Ibn Hajar, ta'al ya fulanah, mari ikut aku. Maka dibawa Ibn Hajar ke telaga Zamzam. Ke telaga Zamzam. Kata Ibn Hajar, kamu mau dunia? Ya, kata Ibn Hajar. Baik. Ibn Hajar tebarkan ini timba ke dalam telaga Zamzam, dan bila dia angkat dengan timba itu, naik emas. Berketul-ketul emas dan permata. Ini kata Ibn Hajar, dunia. Kamu mau? Kata Ibn Hajar, mau. Kamu pilih sekarang, kata Ibn Hajar kepada isteri. Kamu mau aku atau mau ini? Kalau mau aku, kamu tinggalkan ini. Kalau mau ini, kamu pisah dengan aku. Nampak Ibn Hajar dan tegasan, maknanya isteri ini dah nampak akan kelebihan Ibn Hajar. Tentu nak milih suaminya, tapi sifat perempuan, bang, katanya, boleh lah, saya nak pilih abang lah, sekarang saya nak pilih harta, tapi boleh tak ambil seketul dia? Boleh tak saya minta seketul pun jadilah. Kata Ibn Hajar, tak ada, ini harus dipulangkan balik, aku tak berhajat kepada ini. Kalau mau ambil, kamu ambil, tapi jangan, ini dia. Orang perempuan seketul pun jadilah. Jadi gitu. Jadi itulah Jadi kita jangan tersinggung dengan dunia. Kirakanlah. Jadi inilah Ibn Hajar. Mereka mampu, bukan tak mampu. Mereka mampu. Untuk Allah berikan kepada mereka. Kerana di tangan mereka itu ada Ismullahil A'zam. Maka inilah yang ada pada para mereka salih ini ada. Tapi mereka tidak berhajat kepada itu. Bagaimana Habib Bakar bin Abdullah Al-Attas yang selalu saya ceritakan, guru Habib Ali bin Muhammad Al-Absi.
Apabila satu orang datang, Habib, saya susah Habib, saya susah benar Habib. Susah? Kata Habib Bakar, ya Habib susah. Ni hutang banyak, belum selesai Habib. Anak ini nak makan. Kata Habib Allah, Abu Bakar Allah atas, fulan, ambil batu. Ambil batu, Habib. Batu ni yang tidak akan tengok ada batu, adalah besar ni batu sikit. Kurang Habib ni nak buat apa pula dengan batu lah, kata dia. Kasih batu pada Habib Bakar. Habib Bakar pun pegang batu. Pegang batu, tadah tangan. Tahu? Dia pun tahu, Habib Bakar tutup, dia pun buka. Emas Habib. Habib boleh buat batu besar tak? Ini sifat manusia, tamak, halo, dah diberi sikit, alhamdulillah. Baik, yang ini dah dapat, selesaikanlah hutang-hutang, piutangmu. Nak minta yang besar. Tadi kalau kamu bawa yang besar, dah bagus kan? Tapi pasal sangka apa Habib nak buat dengan batu ni? Ini dah dia. Jadi itulah tadi keadaan manusia seperti ini yang berlaku hari. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita perbaiki diri kita, kita betulkan diri kita, niat kita, mudah-mudahan kita mendapat keridaan Allah Subhanahu dan mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita dan dunia ini adalah marzaatul akhirat, perjalanan kita untuk jalan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi amin alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi didina ma ahli kutri unta wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Nahdha bi khairi wa nufa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل شيون وأجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى من حل الحق دعانا والوباء بكتاب في للناس الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الأرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه إدادة السحب والحمد للإله في البدء والتناهي أبدل ما قد ولا ونبينا من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى آمين يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصلح بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسر الفاتحة. آمين يا ربنا تقبل منا دعانا وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. دوام فيها سبحانك اللهم وبحمدك السلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.